پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مولوی عبدالحق ان کا لکھا ہوا انشاء خاکہ ایک خاکہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، گڈری کا لال نور خان۔ تو ہم نے کل اس پہ بات کرنے کی کوشش کری ہے، آج تھوڑا سے آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ آج اگر آپ کو یاد ہوگا تو پیراگراف نمبر 3 پہ آج سیدھا پہنچ جائے گا، پیج نمبر 75، پیج نمبر 75۔ آج یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے کہ اچھے برے ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل کیا پڑھا تھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نور خان جو ہے وہ اس زمانے کے اپنے زمانے کے ایک کنٹینجنٹ والے سپاہ گری میں وہ تھے، اور سپاہ سالار نہیں تھے، سپاہ تھے وہ، لیکن وہ ڈرل ماسٹر تھے، یعنی کہ ڈرل انسٹرکٹر تھے نور خان جو تھے۔ اس لیے انگریز آفیسر جو تھے سب اسے جانتے تھے، چونکہ اس زمانے میں سپاہ گری بہت ہی معزز پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ یہ ڈرل انسٹرکٹر تھے، جتنے بھی انگریز لوگ آیا کیا کرتے تھے، جو نئی بھرتی ہوتے تھے انہیں ڈرل سکھاتے تھے، اور اس لیے اکثر لوگ اسے واقف تھے۔ ساتھ ہی ساتھ میں بہت ہی بڑے شہ سوار تھے، گھوڑے کو خوب پہچانتے تھے۔ بڑے سے بڑا سرکش گھوڑے کے جو پٹھے پر ہاتھ نہ دھرنے دیتا تھا انہیں وہ درست کیا کرتے تھے۔ چونکہ اس کے بعد پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک کمانڈنگ آفیسر نے اس کے ساتھ ذرا سی گستاخی کری ہے، جس پر انہوں نے ہار نہیں مانی ہے اور ان سے معافی منگوائی۔ اور چلیے آج آگے بڑھتے ہیں۔ اچھے برے ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ شریف افسر خان صاحب کی سچائی اور دیانتداری اور جفا کشی کی بڑی قدر کرتے تھے، اور ان کو اپنے اردلی میں رکھتے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے کہ جن کے سر میں خناس سمایا ہوا تھا، انہیں خان صاحب کے یہ ڈھنگ پسند نہ تھے، اور وہ ہمیشہ ان کو نقصان کے در پر رہتے تھے۔ ایسے لوگ اپنی اور اپنی قوم والوں کو خودداری کو جوہر شرافت سمجھتے تھے، لیکن اگر یہی جوہر کسی دیسی میں ہوتا تو اسے غرور اور گستاخی پر معمول کرتے۔ عزیز طلباء و طالبات آگے لکھتے ہیں، تاہم ان کے اکثر انگریز افسر ان پر بہت مہربان تھے، خاص کر کرنل فرنٹین ان پر بڑی عنایت کرتے تھے، اور خان صاحب پر اس قدر اعتبار تھا کہ شاید کسی اور پر ہو۔ جب کرنل صاحب نے اپنی خدمت سے استعفیٰ دیا تو اپنا تمام مال و اسباب اور سامان جو 1000 روپے کا تھا خان صاحب کے سپرد کر گئے۔ یہ امر انگریز افسروں کو بہت ناگوار ہوا۔ اس وقت کے کمانڈنگ افسر سے نہ رہا گیا، اور اس نے کرنل موصوف کو لکھا کہ آپ نے ہم پر اعتماد نہ کیا، اور ایسے وفادار کو اپنا تمام قیمتی سامان حوالے کر گئے۔ اگر آپ یہ سامان ہمارے سپرد کر جاتے تو اسے اچھے داموں میں فروخت کر کے قیمت آپ کے پاس بیچ دیتے۔ اگر اب لکھیں تو اس کا انتظام ہو سکتا ہے۔
कर्नल ने जवाब दिया, मुझे नूर खान पर तमाम अंग्रेज़ अफसरों से ज़्यादा एतमाद है। आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर ये लोग और बरहम हो गए। एक बार कमांडिंग अफसर ये सामान देखने आया और कहने लगा कि फ़ला चीज़ मीम साहब ने हमारे यहाँ से मंगवाई थी, चलते वक्त वापस करना भूल गए। अब तुम ये सब चीज़ें हमारे बंगले पर भेज दो। खान साहब ने कहा, मैं एक चीज़ भी नहीं दूंगा, मगर साहब देखिए, वो अगर मुझे लिखेंगे तो मुझे देने में कुछ उज़र न होगा। वो इस जवाब पर बहुत बिगड़ा और कहने लगा, हमें झूठा समझते हो? खान साहब ने कहा, आपको झूठा नहीं समझता, ये मेरे पास अमानत है और मैं किसी को इसमें से एक तिनका भी देने का मजाज नहीं। गर्ज वो बड़बड़ाता हुआ गिसाना हुआ चला गया। खान साहब ने अंग्रेज़ मुहर्रिर से इस सामान की एक मुकम्मल फहरिस्त तैयार कराई और कुछ तो खुद खरीदी और कुछ नीलाम के ज़रिए बेचकर सारी रकम कर्नल साहब को भेज दी। न मालूम कर्नल था या दूसरा कोई अफसर, जब मुलाजमत से कत्ता ताल्लुक़ कर जाने लगा तो उसने एक सोने की घड़ी, एक उम्दा बंदूक और 500 रुपये नकद बतौर शुक्राने के खान साहब को दिए। खान साहब ने लेने से इनकार किया और उसकी बीवी ने बेहतर असरार किया, मगर उन्होंने सिवाय बंदूक के दूसरों चीज़ न ली और बाकी सब चीज़ें वापस कर दी। कर्नल स्टुअर्ट भी, जो हंगोली छावनी के कमांडिंग अफसर थे, उन पर बहुत मेहरबान थे। रिसाले के शरीफ अंग्रेज़ों से कहा करते थे कि हमारे बाद अंग्रेज़ अफसर तुमको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। वो उनकी रविश से खुश न थे, और खुश क्यों कर होते। खुशामद से उन्हें चिड़ थी और गुलामाना अतात आती नहीं थी। एक बार का जिक्र है कि अपने कर्नल के यहाँ खड़े थे कि एक अंग्रेज़ अफसर घोड़े पर सवार आया। घोड़े से उतर कर उसने खान साहब से कहा कि घोड़ा पकड़ो। उन्होंने कहा, मैं साइन नहीं हूँ। उसने ऐसा जवाब काहे को सुनता, बहुत बेजबी हुआ, मगर क्या करता। आखिर बाग दरख्त के एक शाख से इनका अटका कर अंदर चला गया। अब न मालूम ये खान साहब की शरारत थी या इत्फाक की बाग की शाख से निकल गई और घोड़ा भाग निकला। अब जो साहिब बाहर आए तो घोड़ा नदारद बहुत झुंझलाया। बड़ी मुश्किल से तलाश करके पकड़वाया तो जगह जगह से जख्मी पाया। उसने कर्नल साहब से खान साहब की बहुत शिकायत की। मालूम नहीं कि कर्नल ने इस अंग्रेज़ को क्या कहा, जवाब दिया, लेकिन वो खान साहब से बहुत खुश हुआ और कहा, तुमने खूब किया। अजीज़ तलबा व तालिबात, खान साहब ने जब यह रंग देखा तो खैर इसी में समझी कि किस तरह वजीफ़ा लेकर अलग हो जाएं। वो बीमार बन गए और अस्पताल में रुजू हुए। कर्नल स्टुअर्ट ने डॉक्टर से कहकर उनकी मदद दी और उस तरह वो कुछ दिनों बाद डॉक्टर की रिपोर्ट पर वजीफ़ा लेकर फ़ौजी मुलाजमत से सबकदोश हो गए। सच है कि इंसान की बुराइयां ही उसकी तबाही का बास नहीं होती, बाज़ औक़ात उसकी खूबियाँ भी उससे ले डूबती हैं। कर्नल स्टुअर्ट ने बहुत चाहा कि वो मिस्टर हैंकन नाजिम पुलिस से सिफारिश करके उन्हें एक अच्छा ओहदा दिला दें, पर खान साहब ने इसे कबूल न किया और कहा कि अब मैं अपने वतन दौलत आबाद में ही रहना चाहता हूँ। अगर आप सूबे उदार और साहिब औरंगाबाद से सिफारिश फरमाएं तो बहुत अच्छा हो। कर्नल साहब ने बहुत इसरार करते रहे कि देखो, तुम्हें पुलिस में बहुत अच्छी खिदमत मिल जाएगी, इनकार न करो, मगर यह न माने। आखिर मजबूर होकर नवाब मुक़्तदर जंग बहादुर सूबेदार सूबे औरंगाबाद से सिफारिश की। सूबेदार साहब की इनायत से वो किला दौलत आबाद की जमीयत के ज़िम्मेदार हो गए और बहुत खुश थे। नवाब मुक़्तदर जंग के बाद नवाब बशीर नवाज जंग औरंगाबादी की सूबेदारी पर आए। वो भी खान साहब पर बहुत मेहरबान थे।
اس زمانے میں لارڈ کرزن وسرائی دولت آباد تشریف لائے. لارڈ کرزن جو ہے دولت آباد تشریف لائے. خان صاحب نے سلامی دینے کی تیاری کی. کئی توپیں ساتھ ساتھ رکھ کر سلامی دینا شروع کی. لارڈ کرزن گھڑی نکال کر دیکھ رہے تھے. جب سلامی ختم ہوا تو نواب صاحب نے خان صاحب کی تعریف کی. سلامی ایسے قاعدے اور انداز سے دی کہ 1 سیکنڈ کا فرق نہ ہونے پایا. نواب صاحب نے اس کا تذکرہ خان صاحب سے کیا اور کہا کہ میاں اب تمہاری خیر نہیں معلوم ہوتی. عزیز طلباء و طالبات، آج یہیں پہ، اور کل پھر انشاءاللہ آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اپلوڈ کے لیے پھر پریشانی ہو جاتی ہے، کیونکہ 10 سے 11 منٹ تک کا یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے. کل پھر ملیں گے عزیز طلباء و طالبات. اللہ حافظ.